بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اعلیٰ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہم نے بات کرنی ہے کہ قادیانی مردئیوں کا ایک بہت ہی غلط عقیدہ ہے، وہ یہ کہ کوئی بھی شخص، دنیا کا کوئی سا بھی شخص اگر وہ عبادت کرے، ریاضت کرے، محنت کرے، تو اتنی ریاضت کرنے کے بعد، عبادت کرنے کے بعد وہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بڑا رتبہ پا سکتا ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی شخص، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، وہ اگر عبادت کرے، وہ اگر ریاضت کرے، اللہ کا قرب پانے کے لیے وہ کوشش کرے، وہ کسب کرے، تو اس کی بدولت وہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت سے بھی بڑھ سکتا ہے، ان کے رتبوں سے بڑھ سکتا ہے، ان کے درجوں سے بڑھ سکتا ہے۔ تو یہ قادیانی مردئیوں کا عقیدہ ہے۔ پہلے تو یہ عقیدہ آپ سن لیں، اور اس کا ریفرنس ہم یہاں پہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ قادیانی مردئیوں کا اخبار ہے الفضل، جو کہ قادیان سے جاری ہوتا تھا اور ابھی بھی ہو رہا ہے۔ تو اس کا یہ شمارہ ہے 17 جولائی 1922 کا شمارہ، 17 جولائی 1922۔ یہ قادیانی مردئیوں کی ویب سائٹ alislam.org کے اوپر بھی آپ کو یہ شمارہ مل جائے گا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ یہ بات قادیانی مردئیوں کے خلیفے نے یہ بات کہی تھی، بشیر الدین محمود نے، جو کہ مرزا غلام قادیانی کا بڑا بیٹا ہے، جس کو ہم بڑا بشیرہ بھی کہتے ہیں۔ تو چونکہ دو بشیر تھے، ایک بشیر الدین محمود اور ایک بشیر ایم اے، جس کو قمر الانبیاء قادیانی مردئی کہتے ہیں، اور سیرت المہدی کتاب بھی جس نے لکھی تھی۔ تو یہ والے جو بشیر صاحب ہیں، یہ ہیں بڑے بشیر صاحب، اور یہ قادیانی مردئیوں کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا رتبہ بھی پا سکتا ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ سکتا ہے، ان سے بھی بڑا رتبہ پا سکتا ہے۔ یہ قادیانی مردئیوں کا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ایک شخص سے بھولے سے یہ بات اس کے منہ سے نکل گئی، ایسے ہی بس ایسے غلطی سے یہ اس کے منہ سے نکل گئی جی، اور کوئی بندہ یہ کہے کہ اس سے مسٹیک ہوئی ہے، کوئی نہیں، یہ بشیر الدین محمود سے غلطی ہو گئی ہے، چھوٹو چھوٹو مٹی پاؤ تو جانے دو جی، کوئی مسئلہ ہی نہیں جی۔ یہ بات اصل میں اس نے اپنے باپ سے لی ہے، یہ بات اپنے باپ سے لی ہے، اور باپ کون ہے؟ مرزا غلام قادیانی۔ مرزا غلام قادیانی جو اس پورے کلٹ کا، قادیانیت مرزیت کا سربراہ ہے، جس کو قادیانی مرزیہ اپنا نبی رسول کہتے ہیں، امام مہدی، مسیح موعود اور دیگر کئی رتبے اور درجے دیتے ہیں، وہ شخص یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے جو معجزات ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے زیادہ ہے، میرا رتبہ، میرا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے۔ اس نے یہ بات جا بجا کہی ہے، اور کئی دفعہ کہی ہے، جس کا ثبوت، پروف، حوالہ جات آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، ہماری سابقہ ویڈیوز دیکھیں۔ اس موضوع پر قادیانی مردئیوں سے کئی مناظرے ہوئے، ہم نے ان مناظروں کے دوران پھر یہ حوالہ جات بھی پیش کیے، اصل اوریجنل سکین دکھائے ان کو، لیکن وہ قادیانی مردئی نہیں مانتے ان چیزوں کو۔ وہ چیز کو دیکھ کے، حوالہ دیکھ کے بھی جناب فوری طور پہ وہ رد کر دیں گے، وہ کہیں نہیں ہم نہیں مانتے جی، اس کو نہیں مانتے۔ وہ آپ کے سامنے جب یہ بات کریں گے نا، آپ اس کو حوالہ دیں گے مردئی کو، تو وہ ہو سکتا ہے مرزا قادیانی پہ لعنت بھی ڈال دے، وہ کہے کہ یہ بات غلط ہے۔ لیکن پتہ نہیں قادیانی مردئی دماغ ایک عجیب دماغ ہے کہ آپ کے سامنے کچھ اور پیچھے پردہ کچھ اور۔ یہ آپ کے سامنے مرزا قادیانی کو گالی بھی نکال دیں گے، برا بھلا بھی کہہ دیں گے، اس کے عقیدے اور نظریے کو برا بھی کہہ دیں گے، لیکن بعد میں
फिर कहेंगे ये तो हमारा नबी है, हमारा रसूल है। तो बहरहाल ये कादियानी मर्ज़ई ज़हनियत में आपको बता रहा हूं, और यहाँ पे भोले भाले कादियानी मर्ज़इयों से मैं मुखातब हूं, जो कि कादियानी मर्ज़ई चुंगल के अंदर फंसे हुए हैं कि खुदारा आप अपने ईमान की फिक्र करें, आप अपने मुरब्बियों की बात छोड़ें, अपने खलीफे मिर्ज़े मसरूर को छोड़ें, नहीं तो ये आपको जहन्नम में लेके चले जाएंगे। आपको हम रेफरेंस दिखाते हैं, ओरिजिनल हवाले दिखाते हैं, आप इन पर गौर खोज करें, खुद रिसर्च करें, खुद तहकीक करें, आप देखें। यहाँ पे हो सकता है कि कोई ज़हन में ये बात है कि जी नीचे इन्होंने ये भी तो लिखा है, मगर देखना ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मैदान में सबसे आगे बढ़ गए, और खुदा ने आइंदा के मुतल्लक भी गवाही दे दी कि आप आइंदा आने वाली नस्लों से भी आगे बढ़े हुए हैं। तो कोई ये कहे कि देखो ना जी, नीचे ये भी बात तो लिखी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा रुतबा कोई इख्तियार नहीं कर सकता, और वो तो बड़े हुए हैं अपने रुतबों के अंदर। तो ये असल में ये वही बात है कि कोई शख्स ये कहे कि अल्लाह पाक जो है ना वो हर चीज के ऊपर कादर है, हत्ता कि वो झूठ बोलने के ऊपर भी कादर है। अस्तगफुरुल्लाह। वो इम्कान किज़ब अल्लाह पाक के लिए वो जाने, वो कहे कि नहीं वो कर सकता है, लेकिन वो बोलता नहीं है। इम्कान किज़ब एक तरफ तो वो ये कहे कि नहीं अल्लाह पाक झूठ बोल सकता है, क्योंकि अल्लाह पाक खुद फरमाता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज के ऊपर कादिर है। तो लिहाजा ये किज़ब झूठ बोलना भी तो एक जो है ना वो शय है। तो जब ये अल्लाह खुद फरमाता है मैं हर शय पर कादिर हूं, तो लिहाजा वो झूठ के ऊपर भी कादिर है। तो ये इस्लामी अकीदा हरगिज नहीं है, ये इस्लामी अकीदा नहीं है। अल्लाह पाक हर चीज के ऊपर कादिर नहीं है, बल्कि हर मुमकिन के ऊपर कादिर है, ये अकीदा है। अल्लाह हर मुमकिन के ऊपर कादिर है। कुछ ममनुआ चीजें हैं जिस पर अल्लाह पाक कादिर नहीं। मुमतने के ऊपर अल्लाह कादिर नहीं है, मुमकिन के ऊपर अल्लाह पाक कादिर है। जिस तरीके से खुद अपने आप को कत्ल कर लेना, खुदकुशी कर लेना, इसके ऊपर अल्लाह कादिर नहीं है। ये भी अगरचे चीज है, शय है, लेकिन अल्लाह इसके ऊपर कादिर नहीं, क्योंकि ये अल्लाह के लिए मुमतने है। अल्लाह मुमकिन के ऊपर कादिर है, मुमतने के ऊपर कादिर नहीं है। इसी तरीके से एक और खुदा बना लेना, एक और खुदा अपने मुकाबल खड़ा कर लेना, ये मुमतने है अल्लाह के लिए, अल्लाह इसके ऊपर कादिर हरगिज नहीं। ये इस्लामी अकीदा मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई बड़ी बात नहीं। कोई शख्स ये कहे नहीं जी वो बना तो सकता है एक दूसरा खुदा भी, लेकिन बनाता नहीं है। वो झूठ बोल सकता है, ज़नाकारी कर सकता है, शराबनोशी कर तो सकता है, लेकिन वो करता नहीं है। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। ये असल में मुमतने चीजें हैं, और मुमतने के ऊपर अल्लाह कादिर नहीं है। तो ये मैं ये बात बता के ये बात ही बताना चाह रहा हूं कि अल्लाह पाक के लिए ये भी मुमकिन नहीं है कि वो दूसरा मोहम्मद जो है ना बनाए, मोहम्मद जैसा दूसरा मोहम्मद बनाए। ये मुमकिन नहीं है अल्लाह पाक के लिए, और इसलिए वो करता नहीं है। और कोई भी मेरे आका के रुतबे को पहुंच नहीं सकता, ये भी जो है ना मुमकिन है, और इसके ऊपर भी अल्लाह पाक कादिर नहीं है। और कोई शख्स ये कहता है कि जी वो मेहनत करके, मजदूरी करके, कसब करके, रियाजत करके, इबादत करके वो नबी करीम की शान तक पहुंच सकता है, बल्कि उससे भी बढ़ सकता है। तो अस्तगफुरुल्लाह, वो असल में उसके दिमाग के अंदर जो कीड़ा है ना, वो असल में वो बता रहा है। कीड़ा तुम्हारे असल में दिमाग में ये था, वो कीड़ा ये था कि तुम असल में ये कहना चाह रहे हो कि मिर्जा कादियानी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज्यादा रुतबे और शान में है। क्योंकि मिर्जा पूरी जिंदगी ये कहता रहा कि मेरी शान ज्यादा, मेरा रुतबा ज्यादा, मेरा इल्म ज्यादा, मेरा फहम ज्यादा, मेरे मोजज़ात ज्यादा। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो ये असल में तुम्हारे वो कीड़ा जो है ना तुम्हारे दिमाग का, वो तुम्हारी तहरीरों के अंदर भी नजर आता है और तुम्हारी किताबों के अंदर बिखरा पड़ा है। इससे तौबा कर लो, रजू कर लो, आजो दायरा इस्लाम में, और लानत डाल दो इस गंदे मजहब के ऊपर जो कि तुम्हें जहन्नम के अंदर लेके जाएगा। बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।